حضرات ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ماہناز اولڈ بوائے سید محمد امین صاحب سے گزارش کرتے ہیں، انہوں نے جو کچھ اس سوسائٹی کے لیے کیا وہ اظہر من الشمس ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ جناب سید محمد امین صاحب۔ ہلو اسے قریب رکھا۔ یہ نہیں بولنا شاید بھائی۔ محترم سید حمید صاحب، جناب نسیم صاحب، ڈاکٹر نفیس صاحب، ظفر عالم صاحب اور خواتین حضرات، طلباء و طالبات، یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج سیمہ منصور سیکنڈری ہائی اسکول کے افتتاحی تقریب کے موقع پر میں آپ سب لوگوں کے ساتھ شریک ہوں۔ یہ اللہ کا کرم ہے اور آپ سب لوگوں کی زیادہ نوازش ہے۔ یہ ڈاکٹر نفیس صاحب کی مخلصانہ انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج اس پسماندہ علاقے میں جہاں کے مسلمانوں میں جہالت کی وجہ سے افلاس ناداری ہے، بھوک اور مصیبت ہے، خوف ہراس ہے، لادینی ہے، گمراہی ہے، مایوسی ہے، تاریکی ہے اور ہر طرف تاریکی ہے، وہاں آج نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کے نور سے اجالا ہونا شروع ہوا ہے۔ آج اس سوسائٹی نے علم کا ایک چراغ روشن کیا ہے۔ خدا سے دعا ہے کہ یہ چراغ اور زیادہ روشن ہو اور علم کے اس نور سے تاریکی چھٹ جائے اور ہر گھر میں علم کا چراغ جل اٹھے۔ آج سے صرف 3 دن پہلے گزشتہ جمعرات کو میں مکہ المکرمہ میں تھا اور غلاف کعبہ کو تھام کر کے دعا کی تھی کہ یہ چھوٹا سا پودا جو سیمہ منصور ہائر سیکنڈری اسکول کی صورت میں ظہور پذیر ہوا ہے وہ ایک دن بہت بڑا تناور درخت بن جائے انشاءاللہ۔ اس کے گھنے سائے تلے جہالت اور غربت کے مارے ہوئے لوگوں کا مستقبل روشن ہو اور اس علاقے میں بسنے والے مسلمانوں کی آنے والی نسلیں پھولے پھلیں اور پروان چڑھیں۔ کئی سال پہلے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، نفیس صاحب نے تمنا کی تھی کہ اس بیکورڈ شکست خوردہ علاقوں کے لیے ایک ہائر سیکنڈری اسکول قائم کیا جائے۔ ڈاکٹر نفیس صاحب کی یہ درینہ آرزو اور اس دلی تمنا اور اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں بہت سے لوگوں نے ساتھ دیا اور اس میں ایک سید نوید امین جو سیمہ منصور کے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی لبیک کہا۔ ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر نفیس احمد کے لیے اس جذبے کے ساتھ وہ نیک کام انجام دے رہے ہیں، اس کا 1000 گنا اجر اللہ ان سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے اور اس نیک کام کو انجام دینے کے لیے ان کو مکمل صحت اور بہترین تندرستی اور طویل عمر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تعلیمی تحریک جس کا آغاز سید احمد علیہ احمد نے تقریباً 150 سال پہلے کیا تھا، وہ تعلیمی تحریک جاویدہ تحریک ہے، پہم جمع تحریک ہے، ہر دم جمع تحریک ہے اور نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی اس تحریک کا ایک حصہ ہے۔ اور وہ سب لوگ جو نور العلوم ایجوکیشن سوسائٹی سے منسلک ہیں وہ دراصل پس منظر میں سر سید کی تعلیمی تحریک کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں۔ یہ سب لوگ در حقیقت علی گڑھ تحریک کی ہی علم بردار ہیں۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تو در حقیقت سر سید کی تعلیمی تحریک کا پہلا سنگ میل ہے۔ اس تحریک کے راستے میں ابھی تو اور کئی سنگ میل نصب کرنے ہیں، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے جو مسلمانان ہند کی ایک بہت بڑی اکثریت کو جہالت کی لعنت سے چھٹکارا جا سکتا ہے، انہیں افلاس، ناداری اور گمراہی سے نجات دلا سکتا ہے۔ مشکل راستہ ہے، کٹھن راستہ ہے، خاردار راستہ ہے،
सबर तलब और सबर आजमा रास्ता है, लेकिन यही रास्ता है जिस पर नूरुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी को चलना है। ये मुसलमान हिंद की बका का रास्ता है। डॉक्टर नबी साहब, आप इसी रास्ते पर चलते रहें। हम सब सर सैयद ने लखनऊ में एक तकरीर करते हुए कहा था, और यही के अल्फाज हैं, अरे दोस्तों, मुझको ये बात कुछ ज़्यादा खुश करने वाली नहीं कि किसी मुसलमान ने BA या MA की डिग्री हासिल कर ली है। मेरी खुशी वो कौम को कौम बनाने की है, कौम को कौम बनाना। ये था सर सैयद का मिशन, ये था अलीगढ़ तहरीक का मकसद, और ये है हमारी जिम्मेदारी, और यही है वो काम जो करने का है, और यही है वो काम जो नूरुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी को करना है। अलीगढ़ की तालीमी तहरीक को लेकर चलना, चिराग से चिराग लाना, और उस वक्त तक जागे रहना जब तक कि मुसलमानों का तारीख मुस्तकिल रोशन न हो जाए, जब तक कि हर मुसलमान, किसान और मजदूर की तारीख झोंपड़ी के अंदर घास फूस की बनी हुई कुएं से कर्नाटक के नीचे तालीम का चिराग रोशन न हो, जब तक कि मिलत के हर वर्ग के लिए बुनियादी और इब्तदाई तालीम, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन का सामान मुहैया न हो। अल्लामा इकबाल का ये बिल्कुल सही तज़किया है, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तब्दील, हर फर्द है मिल्लत की मुक़द्दर का सितारा। चंद मुसलमानों के IAS में कम्पीट कर लेने से, या चंद सौ चंद हज़ार मुसलमानों के डॉक्टर या इंजीनियर बन जाने से, या आला मतलब डिग्रियाँ हासिल करने से मिल्लत का मुक़द्दर का सितारा नहीं जीतेगा। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों का मुक़द्दर उनकी 80% की जहालत की मिट्टी में बंद है। जब तक मुसलमान हिंद जहालत की तारीखों में गुमराह रहेंगे, भटकते रहेंगे, उनकी मुक़द्दर का सितारा नहीं चमकेगा। ये सब बैकवर्ड क्लास से भी ज़्यादा बैकवर्ड क्लास को निकले जाएंगे। ज़रूरत है 80% लिटरेसी रेट को बढ़ाने की। ज़रूरत है कि इब्तदाई बुनियादी तालीम, बेसिक प्राइमरी तालीम हर एक मुसलमान बच्चे और बच्चों पर मुलाजिम किया जाए। ज़रूरत है कि गाँव-गाँव, करिया कस्बे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल खोले जाएँ। बड़ी खुशनसीबी है इन चंद पसमानदा इलाकों की जहाँ नूरुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी ने इस काम का बेड़ा उठाया है। इस काम में हुकूमत हिंद को भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान में जमहूरी निज़ाम हुकूमत उस वक्त तक पायदार इस्तेमाल में नहीं हो सकती जब तक कि हर तबका, हर मिलत, हर मज़हब के लोगों को यकसा जिंदा रहने का हक, तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, खुशहाल जिंदगी गुजारने का हक नहीं मिलता। 20 करोड़ मुसलमानों की जहालत हिंदुस्तान पर एक भारी भरकम बोझ है, जो हिंदुस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल है। हिंदुस्तान तरक्की करना चाहता है, आसमानों की बुलंदियों को छूना चाहता है, लेकिन मुसलमानों की जहालत, उनकी गुर्बत, उनकी बेरोजगारी, उनकी तबाही, उनकी बर्बादी मुल्क को पस्ती की तरफ तस्वीर देना चाहती है। इसलिए मैं डॉक्टर नफीस साहब की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि नूरुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी सिर्फ मिल्लत इस्लामिया ही नहीं, बल्कि अपने पूरे मुल्क सरजमीन हिंदुस्तान के सेकुलर जमहूरी निज़ाम में भी बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी। आखिर में आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि आइए नूरुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी के मुकामों में हिस्सा लीजिए, उसकी माली मुश्किलात को हल कीजिए। अपने लिए तो सबको जीना आता है, लेकिन दूसरों के लिए, अल्लाह के लिए जीने से ज़िंदगी का म्यार बहुत बुलंद हो जाता है, खुद अपनी निगाहों में अपनी इज्जत बढ़ जाती है, ज़िंदगी का मकसद समझ में आने लगता है, और जिंदा रहने के लिए अपनी मंजिल खुद नजर आने लगती है। काम करने का यही है, हमें करना है। मैं असल में आया था सिर्फ ये अपील करने के लिए, और खुदा करे कि मेरी बात आप तक पहुँच जाए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा अगर आप सब लोग नफीस साहब के नूरुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी की इतना भी इज्जत कर सकें हर तरीके से, तो समझते हैं कि हम बहुत कामयाब होंगे। बहुत जाना